ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବାବଦରେ। ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାତକ ପଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ପାଠ ତ ପଢ଼ା ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା এই সিপিটি এন্ট্রান্স বাবদରେ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ବିଏ ବିକମ୍ ଏବଂ ବିଏସସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କେବଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଯେ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବାବଦରେ। ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ହୁଏ, ବିଏ ବିଏସସି ବିକମ୍ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସବୁକିଛି ସମାନ। তো আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করা। তো দেখো তুমি যেতে স্নাতক পর্যায়ে সারিল, মানে স্নাতক পরে পরে স্নাতক মানে আমি যে কইথাও আমার মানে যে এটা বুঝিপার নথিবে যে কি আমার সাইন্স বিভাগের মানে স্নাতক মানে আমার যে বিএ, তো মানে বিএ সরি মানে বিএ বিএসসি আর বিকম, মানে বিএ যে আমার আর্টস ডিপার্টমেন্টর, বিএসসি মানে সাইন্স আর বিকম মানে কমর্স। তো পরবর্তী সময় মানে এমএ এমএসসি এবং এমকম এইটা করা মানে ইচ্ছুক থাকতে। তো কেউ ভাবে মানে পড়বে ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଏମ୍ଏ ଆଉ ପିଜି କ'ଣ ସମାନ ନା ଅଲଗା? ଆରେ ସେଇଟା ସମାନ, ପିଜି ଆଉ ଏମ୍ଏ ସମାନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାତକ ସାରିଲ, ସ୍ନାତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର ମାନେ ସରୁ ସରୁ ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ତୁମକୁ ପିଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ CPET। ସେହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ CPET। ଏହାର ଫଳ ହେଉଛି କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ସିପିଟି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା। ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବ ଯେ ସାର୍ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ ଯେ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ କି? ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ +3 ପଢ଼ିଛ, ତୁମକୁ +3ରେ ମିନିମମ୍ 45% যদি পরসেন্ট ভাবে দেখা তাহলে দুইটা থাকে না, গোটে পরসেন্ট থাকে, গোটে সিজিপিএ থাকে, গোটে এসজিপিএ থাকে, এইভাবে ভাবে মার্ক ক্যাটেগরি হয়ে থাকে। তো তোমাকে কোণ যে তুমি যদি সিপিটি এন্ট্রান্স দেওয়া চাহুছ তো এন্ট্রান্স দিয়ে পারিব, কিন্তু তোমাকে মানে মানে সেটা একসেপ্ট করা হবনি। তো তুমি যদি মানে যদি সবু রুল হিসাবে যদি আমি যা তাহলে দেখা যে কোণ যে আমাকে মিনিমম সিপিটি এন্ট্রান্স দেওয়া মিনিমম 45% প্লস আউ যদি দেখা সিজিপিএ হিসাবে 5.00 ଆମକୁ ସିଜିପିଏ ଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ 5, 7, 8 ମାର୍କ ଯେଉଁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ 5 ସିଜିପିଏ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଦେଖ କେତେ ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 45% ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ସମସ୍ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, କାହିଁକି ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ +3 ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଏ ବିଏସସି ବା ବିକମ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ +3 କହୁଛନ୍ତି, +3 ସମସ୍ତେ ଯିବ, ବିଏ ବିଏସସି ବିକମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଇଡ଼ି ଲାଇନ୍, ବିଇଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପିଜି କହିଲି ବା ଏମ୍ଏ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ଏମ୍ଏ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଏମ୍ଏସସି ଏମ୍କମ୍, এই ଯେଉଁ পিজি কইবার দেখো আমি যে নর্মাল কহবা তাহলে দেখো আমি যে +3 যে তিনোটি বিভাগ রয়েছে আমার বিএ বিএসসি এবং বিকম আমি +3 বলে কইতাও, এবং যে বর্তমান যে আমার এমএ এমএসসি এবং এমকম এহাকু আমি আমার পিজি বলে কইবা, মানে গোটে গোটে ওয়ার্ডে সব কিছু সরিଯିବ। তো আমি দেখো যে উচ্চারণ বর্তমান আমি +3 ଆଉ পিজি নেই কেমি করিবা। তো +3 তোমার এক্সাম সরিଯିବ, তা পরবর্তী সময় তুমি ভাবিব স্যার কেমিতি পড়িবু, কেমিতি এক্সাম দেবু, মাসের কেউ ভাবে আমি এন্ট্রান্স ক্লিয়ার করিকি আমি পিজি পড়ি পারিবু। পিজি মানে কোন যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন বলে কইতে, যেটা কি আমি তোমার পরবর্তী সময় পিজি মানে এডমিশন কলা মধ্যে তুমি নেট পাই এলিজিবল হয়ে পারিব, পিজি সরিলা পরে তুমি এসএসবি পাই মধ্যে এলিজিবল পারিব। তো তুমি কোণ যে গোটে হায়ার লেভেলরে মানে আমার যে কলেজ লেভেল জনে লেকচরর হওয়া পাই তোমাকে ফার্স্ট পিজি করা পড়ব। পরবর্তী সময় তুমি যদি পিজি এডমিশন করেদেল, পিজি এডমিশন করা মাত্রকে তুমি কোণ যে নেট যে গোটে এক্সাম হুয়ে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট বলি এনইটি, সেটা তোমাকে পরবর্তী সময় বুঝাই পিলা মানে তুমি ফার্স্ট পিজি বাবদরে জানিত। তো তুমি যদি পিজি এডমিশন করলা মাত্রকে তুমি কোণ যে নেট পাই এলিজিবল হয়ে গেল, এবং তারপরে তুমি মধ্যে পিজি তোমার কমপ্লিট হলা পরে তুমি এসএসবি মধ্যে দেইপারিব। তো বর্তমান আমার যে মানে এটার প্রশ্ন উঠুছে যে তুমি যে সিপিটি এন্ট্রান্স দেব যে সমস্ত এইটা যে +3 যেকୌଣସି বিভাগর আর্টস কমর্স সাইন্স সমস্ত বিভাগর কোণ তোমাকে পিজি পড়া কোণ যে তোমাকে পিজি বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করা তোমাকে সিপিটি এন্ট্রান্স দেওয়া পড়ব, এবং সেই সিপিটি এন্ট্রান্স দেওয়া তোমাকে +3 মিনিমম কেতে 45% তোমার মার্ক থাকা আবশ্যক, এবং কোণ যে সিজিপিএ তোমার যে সিজিপিএ গোটে পয়েন্ট থাকে পিলানে সিজিপিএ থাকে, সিজিপিএ কেতে 5.00 এইটা রহবা আবশ্যক। এইটা হলে তুমি কোণ যে আর মানে দুইটা সমান সিজিপিএ 5 পয়েন্ট নহলে 45%। তো এটা যদি রহব তাহলে তুমি কোণ যে সিপিটি এন্ট্রান্স তুমি এলিজিবল হয়ে পারিব। তো বুঝিল সিপিটি এন্ট্রান্স কোণ যে তোমাকে পিজি করা হলে +3 পরে পরে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করা হলে তুমি +3 কেতে মার্করে যে 45% আনিকি তুমি উত্তীর্ণ হয়ে দরকার, তাহলে যে তুমি কোণ যে এই এন্ট্রান্স দিয়ে পারিব। তোমাকে পিজি যেকোনসি মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হলে তোমাকে গোটে এন্ট্রান্স দেওয়া পড়ব, সেই এন্ট্রান্স না সিপিটি কমন পিজি এন্ট্রান্স টেস্ট, এবং সেই সিপিটি এন্ট্রান্স তোমাকে কোণ যে +3 45%
নহলে 5 সিজিপি আনিবা দরকার বুঝিলা যে ফিপিটি এন্ট্রান্স পাই তোমাকে তোমার মানে এলিজিবিলিটি যে কোন রহবা দরকার সেটা জানিপার যে কোনো এসসি এসটি ওবিসি জেনারেল যে বি হন্তু না কাহিঁকি তুমি 45% যদি তুমি প্লস 3 মার্ক রখুছ তাহলে তুমি কোন যে আরামসে এই যে ফিপিটি এন্ট্রান্স পাই তুমি কোন যে যোগ্য বিবেচিত হয়ে পারিব বুঝিলা ফিপিটি এন্ট্রান্স কোন জানিল তো কেমিতি এন্ট্রান্স হুই তো দেখো যে ফিপিটি এন্ট্রান্স যে হুয়ে তোমার এটা মানে মানে প্রায়ত ভাবନ୍ତି যে কম্পুটর বেসিক টেস্ট বা আউ কোণ বলি না সেমিতি কিছু হুয়েনি এটা হচ্ছে অফলাইন এক্সাম পিলামানে অফলাইন হলা অফলাইন এক্সাম হয়ে থাকে এই যে পিজিটা যে মোর হ্যান্ডরাইটিং টিকে ঠিক হয়নি এডজস্ট করব হলা তো এই যে ফিপিটি এন্ট্রান্স যে হুয়ে এইটা কোণ যে এটা অফলাইন হয়ে থাকে ফিপিটি এন্ট্রান্সটা অফলাইন হয়ে থাকে এবং তোমাকে মানে খাতা পেন হয়ে দেওয়া পড়ব মানে ওএমআর সিস্টেম থাকে তো ফিপিটি এন্ট্রান্সর মার্ক কেতে টোটাল এটা 100 মার্ক ফিপিটি এন্ট্রান্স কেতে 100 মার্কৰ কন্ডক্ট করা যায় হলা তো সেই 100 মার্কৰ তোমার যে রহিলা যে তোমার 100 মার্ক তোমাকে কহিলি রহ টিকে রহ দেখো তোমাকে কহিলি ফিপিটি এন্ট্রান্স কেতে 100 মার্ক এটা 100 মার্ক হলা এন্ট্রান্স টোটাল এন্ট্রান্স এটা 100 মার্ক এন্ট্রান্স হলা এন্ট্রান্স হচ্ছে তোমার 100 মার্ক ফিপিটি এন্ট্রান্স তো তোমার যে 20 মার্ক থাকো তোমার কোনো কিছু ক্যারিয়র মার্কিং পিলা মানে ক্যারিয়র মার্কিং হলা সিআর আর ইয়ার ক্যারিয়র মার্কিং তোমার 20 মার্ক ক্যারিয়র মার্কিং এবং অফি মার্ক তোমাকে এক্সাম দেওয়া পড়ি থাকে অফি মার্ক এক্সাম তো এইটা দেখো ফার্স্ট জানি তো এটা ওএমআর এক্সাম ওএমআর তোমাকে ওএমআর হি আসব এবং 4টি অপশন থিব এবং সেইভাবে তুমি আটেন্ড করা পড়ে প্লাস পিলাମାନେ ভাবନ୍ତି যে লং কোশ্চিন বা শর্ট কোশ্চিন মানে অনেক লোকଙ୍କ মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে এবং এই দ্বন্দ্বକୁ দূর କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ এই ভিডিওটা আনিকি আসিছি মানে কেউ ভଳି ভাବରେ তুমি মানে প্লস 3 পড়ি সারিলা পরে ফিপিটি এন্ট্রান্স দেই পারিব ফিপিটি এন্ট্রান্স কোন সেই বাবদରେ জানি পারিব এবং তুমি মানে কেউ ভাবে পিজি করা ପାଇଁ যদি চাহুছ তাহলে তোমাকে মানে কোণী প্রোবলেম হবনি এই যদি তুমি ভিডিও দেখলে তুমি সমস্ত জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাব তো ফার্স্ট জানিল ফিপিটি এন্ট্রান্স মানে কোণ পিজি পড়া ফিপিটি এন্ট্রান্স আমি দেওয়া পড়ি থাকে এবং সেই ফিপিটি এন্ট্রান্স কেতে যে আমি 100 মার্ক হয়ে থাকে 100 মার্ক 20 মার্ক ক্যারিয়র মার্কিং এবং অফি মার্ক রিটিন টেস্ট বুঝল দেখো এতে যাই বুঝল তো 100 মার্ক তোমাকে এন্ট্রান্স দেওয়া পড়ব কোণ পাই পিজি করা সে যা বি হোক বিএ বিএসসি বিকম সমস্ত ছুয়া মান এমএ এমএসসি এবং এমকম করা তো তোমাকে কেতে যে 100 মার্ক এন্ট্রান্স দেওয়া মানে সরি 100 মার্ক তোমার এক্সাম হয়ে থাকে 100 মার্ক তোমার এক্সাম হয়ে থাকে তো 100 কোণ কহিলি যে 20 মার্ক হচ্ছে তোমার ক্যারিয়র মার্কিং 20 মার্ক ক্যারিয়র মার্কিং বলে কোণ পিলা মানে ক্যারিয়র মার্কিং বলে তুমি দেখো যে তুমি যে প্লস 3 রে যাহা মার্ক আনিছ প্লস 3 তুমি যাহা যাহা মার্ক আনিছ না মানে ধরি নিও তোমার টোটাল 70% হলা 60% সেই মার্কକୁ ନେଇକି তোমার ক্যারিয়র মার্কিং হয়ে থাকে এটা হচ্ছে আমার 2023 রে রুল লাগু করা যাইতিলা 2023 পূর্বরু 2022 2021 রে যাহা যাইতিলা সেটা অলগা ଥିଲା সেটা ଥିଲା 70 মার্ক এন্ট্রান্স আর 30 মার্ক ক্যারিয়র মার্কিং এবং সেই 30 মার্ক যে 10 12 এবং প্লস 3 এই তিনটির 10 মার্ক কাউন্ট করা যাওয়া যাফলে কি পিলা মানে ক্যারিয়র মার্ক ঠিকঠাক আনুলে কিন্তু গত থর কোণ যে সেই রুল চেঞ্জ হয়েছে গত থর মানে মু যে ফিপিটি এন্ট্রান্স দিয়েছিলি যে মো সময় সেই সময় সেই রুলটা টোটাল চেঞ্জ হয়েছে টোটাল 20 মার্ক তোমাকে ক্যারিয়র মার্কিং দেওয়া মানে 20 মার্ক ক্যারিয়র মার্ক মিলিব এবং 10 এবং প্লস 2 মার্ক উপরে কোণী ফরক এটা পড়ব না তোমাকে ডাইরেক্ট কোণ তোমাকে ডাইরেক্ট প্লস 3 মার্ক তুমি প্লস 3 যে ভাবে মার্ক আনুছ সেই প্লস 3 মার্ক হি নেই কি তোমার ক্যারিয়র মার্কিং হয়ে থাকে যথা কি মানে অনেক গুড়ে ভিডিও মু দেখুলি যে কিয়ে মানে কৌଛନ୍ତି যে কোটি মানে 60% আনলে 18 মার্ক ক্যারিয়র মার্কিং মিলিଥାଏ কোটি 40% আনলে এমিতি তো এমিতি কিছু হুয়েনি মানে এটা সঠিক ভাবে মু তোমাকে হিসাব করে গোটে ভিডিওরে বতাই দেবি কিন্তু মানে মনে রাখো যে গোটে আনুমানিক স্যার মু কହୁଛି মানে একুরেটলি কହୁনি তোমাকে মু আনুমানিক কହୁছি তোমাকে এই ক্যারিয়র মার্ক যে 20 মার্ক না তোমাকে এই যে ক্যারিয়র মার্ক 20 রু তোমাকে যে তুমি যদি ভাবিনো পাখাপাখি যদি 70 প্লস আনিছ 70 প্লস যদি মানে 70% প্লস যদি আনিছ তাহলে তোমাকে মিলিଯିବ পাখাপাখি 17 রু 18 মার্ক হেলা যদি 60% তুমি প্লস রখুছ তাহলে তোমাকে মিলিব কেতে যে 14-15 মার্ক তো এইভাবে ভাবে প্রিভিয়স ইয়ার কাউন্টিং হয়েছিল আনুমানিক কହୁଛି কাহিଁକି না দেখো ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ପ୍ଲସ୍ 3 ରେ ମୋର ମାର୍କ ଥିଲା 75% ପ୍ଲସ୍ 3 ରେ ମୋର ମାର୍କ ଥିଲା 75% ଏବଂ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ଥିଲା କେତେ 17.32 ଥିଲା ମୋର ହେଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାର୍କ କରିକି କହୁଛି ଏବଂ 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ମୁଁ ହିସାବ କରିକି ତୁମକୁ କହିଦେବି ଛାଡ଼ି ନିଅ ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ 20କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ 3 ତ ପଢ଼ି ପାରିଲଣି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଥିବ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ରିଜଲ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ କି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ତ ସେ 20 ମାର୍କ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେମାନେ ଯେତେ ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ହିସାବରେ ମାର୍କ ଦେଇଥିବେ ମାର୍କ ଦେଖିକି ହେଲା ତ ବୁଝିହେଲା ତ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ତୁମର 20ରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 20ରୁ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ କାହାକୁ 17 କାହାକୁ 18 କାହାକୁ 16 କାହାକୁ 15 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିକି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଡନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ সেইপাই মু এগুলো আলোচনা করে পারি কাহিঁকি দেখো বর্তমান ব্রহ্মপুর ইউনিভার্সিটির এক্সাম সরি যাই বর্তমান ব্রহ্মপুর ইউনিভার্সিটির এক্সাম সরি যাই উৎকল ইউনিভার্সিটির এক্সাম স্টার্ট হলানি পরবর্তী সময় এই এপ্রিল যায় সবু ইউনিভার্সিটির এক্সাম সরিযোগ তো এক্সাম পরে পরে কোণ যে ফিপিটি এন্ট্রান্স হব মানে মাসে 1.5 মাস গ্যাপ্রে সে ডেট তো বাহারিনি তো সেইপাই তোমাকে এটা পড়া মানে তুমি জাঁয়া দরকার না এটা তো সেইপাই বুঝা হি বহুত গুড়ে ছুয়াঙ্কর কমেন্ট ছিল আপনার জাঁপারে কেমি পড়বে কোণ করবে তো সেইপাই হি ভিডিও মু আনিলি তেমন ক্যারিয়র মার্ক একচুয়ালি কেতেরু কেতে প্রকৃତରେ মিলব সেটা মু হিসাব করিনি বুঝিলা নেক্সট রহিলা তোমার 20 মার্ক তোমাকে কহিলি কোণ ক্যারিয়র আউ রহিলা তোমার এন্ট্রান্স जो तुमको ऑफी मार्क एंट्रांस देवाक पड़ो जो कि मैन ऑफ मार्किंग पिला मैंने मैन ऑफ मार्किंग
ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଥାଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ନଥାଏ ପିଜିରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ନଥାଏ ସେଇଟା ବିଇଡ଼ିରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିଜିରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ମାର୍କ ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଅଫି ମାର୍କ ପୁରାପୁରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ତ ଏଥର ରୁଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଦେଉ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯାଏ ପିଜିରେ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ହେଉନି ତୁମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାମସେ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଯଦି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କିଂ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମକୁ ହେଲା ଯଦି ବାହାରେ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର କୋର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ତ ତେଣୁ କ'ଣ ଯାହା ଆମେ ପିଜି ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ମାନେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛି ବା କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠିକ୍ କେମିତି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷରୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମକୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ତୁମକୁ କାହାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେ ଫାର୍ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ପିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କେମିତି ଦିଆଯାଏ କେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ତୁମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଆରାମସେ କରିପାରିବ ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ ବି ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ହେବ ବା କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠିକ୍ ତୁମକୁ କାହାକୁ ବି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇ କେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖିବ तुमको ऑनलाइन तुमको फेटा भी बतईदेवी तो सब किसी आम ही आलोचना करवा तो बुझेगा 20 मार्क तुम कैरियर मार्किंग जहाँ कि तुम प्लस 3 मार्क को लेकिन दिखाई है और ऑफी मार्क रहा कौन तुम ऑफी मार्क जो रही है तुम एंट्रांस होता है और ऑफी मार्क रू तुमको एग्जाम देवाक पड़ता है तुम समस्त क्वेश्चन अटेंड कर कहीं मैन ऑफ मार्किंग न थाए तो 4टी ऑप्शन थाए तो जब न पढ़ी भी किसी लिखिछ माने केतरा लागू लागू लगे जाए तेणु तुम अटेंड सब किसी कर जेहतु मैन ऑफ मार्किंग नहीं आ गोटे पिला मैंने गोटे कथा मन रखते जो जगह मैन ऑफ मार्किंग नहीं जेको एग्जाम देवाक जाओ से गोटे भी क्वेश्चन छाड़ब ना और तुमको मैंने ए समय मिलता है पाखापाखि के गोटे घंटा 1 आवर है तुमको 1 आवर समय मिलता गोटे घंटा समय मिले गोटे घंटे तुमको कौन जे माने ऑफीटा क्वेश्चन करने को पड़ो बुझीगला तो गोटे घंटा तुमको ऑफीटा क्वेश्चन करने को पड़ो तो जान आलोचना कर सारे बर्तमान तो जानीगल कि क्यों भाव देव फिपिट देख तुमको तो तुम आउ थे भी तुमको कहीदे कि फास्ट तुम प्लस 3 पढ़ल प्लस 3 तुम सरीगला प्लस 3 सर तुमको पीजी करवा तुमको इच्छा है पीजी प्राय पिला पीजी ना बीडी को जाते बीडी आउ गोटे वीडियो बनईदेवी तो पीजी तो तुमको पीजी इच्छा है पढ़ाई तो तुम कौन कर केमी कर तुम डायरेक्ट कौन गोटे एप्लाय डेट आस डेट तुमको बताइए सब किसी कहीदेवी है तो तुम कौन कर पीजी एंट्रांस तुम एप्लाय कर से जो पीजी पीजी एंट्रांस कर पीजी तुमको फिपिट एंट्रांस देवाक पड़ो से एंट्रांस क्वालिफाई कले रैंक हिसाब से तुमको कॉलेज में फिट मिले तुम जाकि पढ़ी पार जो भाव तुम थी मैट्रिक में भल मार्क तुम प्लस 2 पढ़ी पारे प्लस 2 ठीक मार्क तुम भल कॉलेज में फिट पाइब से भाव कौन जी एंट्रांस ठीक मार्क आने तुम विभिन्न कॉलेज विभिन्न यूनिवर्सिटी तुम मैंने पढ़ी पार और पीजी मुझे यूनिवर्सिटी सजेस्ट करी कहीं कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज डिग्री कॉलेज मान पीजी गोटे गोटे कॉलेज अच्छी किंतु मैंने फैसिलिटी ना तो से तुमको सजेस्ट करी कौन यूनिवर्सिटी तुम मैंने केमी पढ़ तो बुझेगा जाना तो आमको 100 मार्क माने टोटाल मार्क 100 थे 100 रू 20 मार्क आम कैरियर होगा आम 16 17 पलि आसो और आम रहा 80 मार्क है तो मिनिमम कट ऑफ जो हमारे आर्ट्स डिपार्टमेंट ये तो माने तुम नॉर्मल जब पढ़ा चाहो तुम पाई मैंने सब डिपार्टमेंट अलग अलग तेणु कट ऊपर डिस्कसन करवानी एक्सट्रा वीडियो में से ओडिया ऑनर्स कट ऊपर जेकोसी डिपार्टमेंट जी भी चाहिए ताले मतलब कमेंट कर पार कौन प्रीवियस ईयर कौन कॉलेज में केते कट ऑफ जाता कौन यूनिवर्सिटी सब डिपार्टमेंट जेको डिपार्टमेंट तुमको से गोटे वीडियो मुझे आनीदेवी तो तुम्हें जी भी देखुच तो मुझे सब ओडिया ऑनर्स ही वीडियो बनाए समस्त मुझे जानी ओडिया डिपार्टमेंट बाकी मैंने तो कहीं जान थे तेणु तुम्हें जी जानवा चाहूच अन्य डिपार्टमेंट जेको डिपार्टमेंट हो आर्ट साइंस कमर्स जहाँ भी हो तुम्हें जानवा चाहूच ताले मुझे निश्चित भाव कमेंट करें मुझे वीडियो बनैदेवी ना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक मुझे दीजिए केमी कौन कर मतलब पर्सनल मेसेज कर तुमने पचारे मुझे तुमको से बाबद सब किसी बुझे पारि तो बुझीगला पे मैंने एत आम आलोचना कला कौन आलोचना कला आम पीजी करने आमको कौन फिपिटी एंट्रांस देवाक पड़ो फिपिटी एंट्रांस फिपिटी कमन पीजी एंट्रांस टेस्ट और फिपिटी एंट्रांस टोटाल आम 100 मार्क से 20 मार्क मिलता है एग्जाम हो एग्जाम एंट्रांस कर एग्जाम होते 100 मार्क से 20 मार्क आम कौन कैरियर मार्किंग और 80 मार्क आम कौन ऑफी मार्क आम कौन ऑफी मार्क आमको एंट्रांस देवाक पड़ी था है तो आम या अटेंड करूँ तो ये एंट्रांस आम एग्जाम देदेवा तो अनेक पिला एग्जाम देते परवर्ती समय जो रैंक फेयर बाहर माने विभिन्न रैंक प्रकाश पाई और रैंक फेयर तुमको विभिन्न कॉलेज विभिन्न यूनिवर्सिटी तुमको पढ़ाक सुजोग मिले तो बर्तमान बुझीपारे ए मैन ऑफ मार्किंग टोटाली ना तुम आराम सब क्वेश्चन अटेंड कर यहाँ ही था माने ये वीडियो तुमको मुझे बुझाक चाहूँ तो बर्तमान तुम समस्त अवगत होगा फिपिटी एंट्रांस मान तुमको कौन मैंने द्वंद्व न बर्तमान तुम फिक्स सेमेस्टर चली जो मैंने फिक्स सेमेस्टर पढ़ी ये वीडियो देखो तो मैंने लास्ट एग्जाम ठीक से देवाक चेष्टा करो जमी तुम बैक पेपर न रहे और आउ गोटे कथा बैक पेपर रही मतलब तुम कौन जो तुम बैक पेपर रहे जो तुम बैक पेपर रही ना तुम्हें तो तुम प्लस 3 मार्कशीट बाहर जब मार्कशीट ना तुम योग्य विवेचित हो पारे यही इयर हो पारे कि प्रीवियस ईयर तुम कौन
যে মানে যদি তোমার ব্যাগ যদি এই বর্ষ তোমার ব্যাগ লাগে না 2024 তুমি এক্সাম দেছ যে 2024 তোমার ব্যাগ লাগে তাহলে তুমি 2024 এন্ট্রান্স দিয়ে পারিবনি পরবর্তী সময় 2025 তুমি কোন যে এই সিপিটি এন্ট্রান্স দেই পারিব সেতিমে কিছু অসুবিধা নেই ব্যাগ লাগলে তুমি সেই বর্ষ দেই পারিবনি কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার তুমি মানে এক্সাম দেই পারিব তো বুঝি হলা আলোচনা কলা আমি পিজি পড়িয়া পাই কোন দরকার পিজি পড়িয়া আমাকে সিপিটি এন্ট্রান্স দেବାକୁ পড়িব সিপিটি এন্ট্রান্স 100 মার্ক রহিতে 100 মার্ক 25 আউ 80 মার্ক আমাকে এবং সেই হিসাবে বিভিন্ন কলেজে ফিট মিলিতে বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি তুমি মানে পড়ি পারিব তো সেই হিসাবে তোমাকে মু পরবর্তী সময় সেটা বুঝাই দেবি তো জানিলো কেউ ভাবে মিনিমাম আমাকে প্লস 3 কেতে দরকার 45% বা 5 সিজিপিএ দরকার যাফଳରେ কোণ যে আমি মানে সিপিটি এন্ট্রান্স পিজি পড়া সিপিটি এন্ট্রান্স দেওয়া পড়ব এবং সেই সিপিটি এন্ট্রান্স আমি যোগ্য বিবেচিত হয়ে পারা তো আশা করছি পিলা নিশ্চিত ভাবে ভিডিও কু লং করবানি কাহিঁকি মানে মো তরফর মানে যা বি হল সর্টকট আমি আলোচনা কলা তো তথাপি 15 মিনিট লাগলা গোটে জিনিস তোমাকে বারম্বার 2-3 থর কইছি মানে ভিডিও কু লং করা মোর উদ্দেশ্য নুহে মোর উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবে মানে সেই জিনিস বুঝিব সেইপাই তোমাকে মু সবু কিছু সঠিক ভাবে তোমাকে বুঝাইବାକୁ চেষ্টা করি যদি কিছু বুঝি পারু নথাও বা তোমাকে যদি আউ কোণী জিনিসকে নেই পিজি রিলেটেড যেকোনো জিনিসকে নিয়ে তোমাকে যদি কিছু ডিসকসন করিবার অছি বা তোমাকে যদি কিছু জানিবার যদি ইচ্ছা আছে বা আগ্রহ আছে তাহলে নিশ্চিত ভাবে তুমি মতো কমেন্ট করি কইপারিব এবং মো সহিত কেমিতি পার্সোনাল যোগাযোগ করিপার সেইটা মু তোমাকে ভিডিওরে টিকে পূর্বরু কইদিছি তো এটা ছিল আমার মানে এইভাবে ভাবে তুমি যদি রুলে যাবে তাহলে তুমি আরাম সিপিটি এন্ট্রান্স দেই পারিব পরবর্তী সময় কেউ ভাবে ফর্ম ফিল আপ ডেট বাহিব কেবে টু কেবে যায় ডেট বাহিব কেবে টু কেবে যায় তোমার এক্সাম হব কেবে তোমার খাতা বাহিব এই সব জিনিস নোটিস বাহারি যায় তো সেই নোটিস আসলে তোমাকে সেই নোটিস পুনি থরে বুঝাই দেবে তুমি এবেঠু যেমন বর্তমান প্লস 3 পড়ে তুমি এবেঠু রেডি হয়ে যাও কেমিতি তোমার এক্সাম সরিব এক্সাম ফলে তোমাকে মাসে 1.5 মাস টাইম মিলিব তুমি সেই মাসে 1.5 মাস ভিতরে কোন তুমি আরামসে তাকে পড়িব পরবর্তী সময় সিপিটি এন্ট্রান্স কু অ্যাপ্লাই করব এন্ট্রান্স দেব তা পরবর্তী সময় তোমার র্যাঙ্ক প্রকাশিত এবং তারপরে তুমি যেকোনো কলেজে যাও সেই কলেজে মানে পড়ি পারিব বুঝলা মানে তোমার যদি ঠিক মার্ক আনো ঠিক যদি পড়াপড়ি করো এবং এই যে আসে যে সিপিটি এন্ট্রান্সের কোশ্চেন কেমিতি আসে সেটাকে নিয়ে মানে অনেক তো কহুলে তো সেইটা কোণ যে তোমার যে আর্ট সাইন্স কমর্স যা তুমি মানে 6টা সেমিস্টার যা পড়িছ প্রায়তঃ কোশ্চেন কোণ যে সেই ভিতর হি আসিথাই মানে টিকে টিকে টপিক টিকে টিকে টপিক মানে ভিতরে পড়িଥାଏ মানে নর্মাল ভাবিনিও যে মু মোর ওড়িয়ার গোটে এক্সাম্পল দিয়ে কହୁଛି মানে ভাবিনিও যে আমি রাধানাথ রায়ଙ୍କ বাবদରେ পড়িଥିଲୁ প্লସ୍ 3 রাধানাথ রায়ଙ୍କର বিভিন্ন রচনা পড়িଥିଲୁ কেদারাগৌরী নন্দিকেশ্বরী চন্দ্রভাগা উফা তো সেই ভিতরে কোশ্চেন কোনটি পকাইব যে সেই কেদারাগৌরীর চরিত্র মানে তুমি প্লସ୍ 3 যাহা পড়িছ কোশ্চেন টপিক সিলেবাস তোমার দেখো নির্দিষ্ট সিলেবাস পিজি কন্ডক্ট করে নাই বা সিপিটি এন্ট্রান্স ପାଇଁ নির্দিষ্ট সিলেবাস নাই তুমি কোন যে 6টা সেমিস্টার যাহা পড়িছ সেই ভিতরে কোশ্চেন আসব কিন্তু টিকে টিকে ডিপলি কোশ্চেন আসব হল টিকে টিকে ডিপলি কোশ্চেন আসব যেকোনো ডিপার্টমেন্ট বেলে যদি প্রিভিয়স ইয়ার কোশ্চেন মানে কাহাকে দরকার আছে বা কি ইচ্ছুক আছে তাহলে মতো কমেন্ট করি কহ প্রিভিয়স ইয়ার কোশ্চেন বাবদরে হোক বা যেকোনো বাবদরে হোক তো মু যেহেতু ওড়িয়ার তো মু নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করবি যে মু 2020 21 22 এবং 23 চারোটি বর্ষর কোশ্চেন ডিসকসন করি তোমাকে বুঝাইବାକୁ চেষ্টা করবি কেউ ভাবে তুমি বুঝিপার এবং তুমি যদি প্রিভিয়স ইয়ার কোশ্চেন দেখো না তুমি জানিপার যে কেউ ভাবে কোশ্চেন আসুচি কেউটু কোশ্চেন আসুচি তুমি প্রিভিয়স ইয়ার কোশ্চেন ন দেখলে তুমি জানিপারবনি যে কোশ্চেন কেমিতি আসুচি তুমি যেকোনো ডিপার্টমেন্টর বি হইতাও না কাইকি আর্টস বিভিন্ন হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিকাল সাইন্স বা ফাইন্স বা কমর্স যেকোনো ডিপার্টমেন্ট রয়েছে মধ্যে কোণ তুমি মতো নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট করে কইপারিব যে কোন উপরে তোমাকে জানিবার ଅଛି বা তোমার তুমি কোন ডিপার্টমেন্টর এবং কোন বাবদে তোমাকে জানিবার ଅଛି সেটা যদি মতো নিশ্চিত ভাবে তুমি যদি মানে কমেন্ট করে কুহ তাহলে তোমাকে মু সেটা মানে বুঝাইବାକୁ ମୋ তরফରୁ 100% ট্রাই করবি তো বর্তমান আমার ভিডিও সরিগলা আর ভিডিও বেশি লং করবানি তো রহুছি কেবল সমস্ত শেষে গোটে হি অনুরোধ তো তুমি মানে সমস্ত জানিছ যে মু কেবে লাইক সবসক্রাইব করা মো চ্যানেল আজ যাই কহিনি গোটে হি অনুরোধ করবি যে তুমি মানে সমস্তে মানে প্লস 3 কোন ডিপার্টমেন্টর কোন ডিপার্টমেন্ট কিଏ ଓଡ଼ିଆ হোক কিଏ হিস্ট্রি হোক কিଏ পলিটিকাল সাইন্স হোক বা কিଏ সাইন্স কিଏ কমর্স যেকোনো ডিপার্টমেন্ট ভিডিও তো নিশ্চিত ভাবে গোটে কমেন্ট করে কহিদেব যাফলে কি মতো বি লাগিব যে মানে মোর যে মু যে ভিডিও বনেছি কারণ এটা মোর ফার্স্ট ভিডিও মানে টোটাল পাই অল পাই মানে আর্টস সাইন্স এবং কমর্স সমস্ত যেমনি সুবিধা হব সেইটা হচ্ছে মানে মোর ফার্স্ট ভিডিও এইটা তো সেইপাই সমস্ত অনুরোধ করবি নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট করে জনাইব যে তোমার বাকি সবু তো মু মানে 281টা ভিডিও অপলোড করে সারি মো চ্যানেলে সবু কিছু ওড়িয়া মানে কেবল ওড়িয়া পিলাঙ্ক পাই তো এই ভিডিওটা কোন হোল সমস্ত পাই তেণু মানে অনুরোধ করবি যে নিশ্চিত ভাবে মতে মানে কমেন্ট করে কহব যে কোন ডিপার্টমেন্টর পিলা মানে মো ভিডিওকে দেখুছ যাফলে কি মানে বহুত খুশি লাগবে এবং আগুক আহুরি ভিডিও বনাইবা মতে প্রেরণা মিলিব তো রহুছি ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ পুଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା ଫ୍ୟାମିଲି।